गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुछ कैट के लिए, नीट के लिए, JEE के लिए। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज सेल पोटेंशियल फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है और उसकी मेथड आनी वो भी इतनी ही ज़रूरी है। तो इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम आज का लेक्चर रहने वाला है, ताकि मैं ज़्यादातर बातें हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में भी आज गुजराती वर्ड्स का भी मैं यूज़ करने वाला हूँ ताकि गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स का भी फंडामेंटल साथ में थोड़ा क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट सबसे पहले में जो आपको क्वेश्चन, ये पहली मेथड हमारी न्यूमेरिकल की है, फर्स्ट मेथड का यूज़ हम करने जा रहे हैं। बट पहला जो मैं न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो JEE और नीट में पूछा गया है और NCERT हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इसीलिए बोर्ड में भी वो बेहतरीन काम करने के लिए अच्छा बेहतरीन तरीके से हम उसका अच्छी तरीके से उस मेथड का यूज़ कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम बोर्ड पर फोकस करते हैं क्या हमारे पास अभी हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है। देखिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। बट पहला MCQ जो नीट और JEE में पूछा गया है वो कौन सा है? देखिए, फाइंड गिव असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हमको मालूम है 2 टाइप्स ऑफ एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन किसको कहते हैं? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है। तो भी असेंडिंग ऑर्डर सेट करना। असेंडिंग मतलब क्या होता है? सबसे बिलो वाला है वो पहले लेना है और सबसे हायर वाला बाद में लेना है। अभी स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट MCQ में आप सबको सोल्व करवाने जा रहा हूँ, बट मुझे आप सबको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देनी है। पहले देखिए, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है वो रिडक्शन का है और ऑक्सीडेशन का है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, ये आप सबको पहले फाइंड करना है। देखिए, ये कॉमन मेथड आपको मैं समझा रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि पहले आपको क्या करना है। देखिए, क्या मतलब रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन થાય છે કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ નક્કી કરો કે આ જે તમને પોટેન્શિયલ આપેલો છે એ પોટેન્શિયલ રિડક્શનનો છે કે ઓક્સિડેશનનો છે એ ફાઇન્ડ કરો। જુઓ તમે કે પોટેન્શિયલ કયા કયા આપણને દીધેલા છે અને એ આપણે જોવાનું એ છે કે પોટેન્શિયલ બે સરખા જ બધા હોવા જોઈએ। જો કા બધા રિડક્શનમાં का બધા ઓક્સિડેશનમાં। હું આ પહેલા ન્યુમેરિકલની તમારી સામે વાત કરું તો તમે જોઈ શકો છો કે રિડક્શન છે કેમ ખબર પડે? આમાં તમારે લેફ્ટ સાઈડ છે ને એનો ઓક્સિડેશન નંબર ફાઇન્ડ કરે। મિત્રો જુઓ, જો લેફ્ટ સાઈડનો ઓક્સિડેશન નંબર હું ફાઇન્ડ કરું તો +1 થાય છે, ઉપર 1 છે એટલા માટે। અને રાઈટ સાઈડનો શું થાય છે? 0। બહુ નાના અક્ષર કદાચ પડતા હશે। આમ બાજુ +1 છે અને આમ બાજુ 0 છે, તો એકમાંથી 0 થઈ ગયું, તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે એનો ઓક્સિડેશન નંબર ડિક્રીઝ થઈ ગયો। એકમાંથી 0 એટલે 1નું ડિક્રીઝ થાય છે। 1 ડિક્રીઝ થાય છે એટલે આ રિડક્શન આપણને આપેલો છે। જો રિડક્શન હોય ને તો આ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ કહેવાય। સમજાય તમને? આજે તમને ફિગર દીધો છે, આજે તમને આપેલી છે વેલ્યુ, એ રિડક્શનની વેલ્યુ છે। રિડક્શન એટલે ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ થાય। તમારે ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ નહીં, તમારે રિડ્યુસિંગ એજન્ટનો ઓર્ડર ફાઇન્ડ કરવો છે। તો બધા સ્ટુડન્ટ્સ પહેલી મેટર ધ્યાનથી સમજે ને સાંભળે। ફર્સ્ટ તમારે વર્ક શું કરવાનું છે? ફર્સ્ટ વર્ક એ કરવાનું છે કે તમને રિડક્શનની વેલ્યુ આપેલી છે કે ઓક્સિડેશનની ચેક કરો। તો ચેક કરી લીધું કે બધી વેલ્યુ રિડક્શનની છે આની અંદર। તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ચેક रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए फाइंड करी नाखो। ए तमारे खास में खास पहला चेक करवानुं छे पहला स्टेप में। पछी सेकंड स्टेप तमारे ऑर्डर ऊपर चालवू पड़े। हवे पहलू स्टेप आ तमे जोई लीधुं। हवे तमे जोजो, जो रिड्यूसिंग एजेंट होय तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेवाय, अने जो आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होय, if this is oxidizing agent, then we will calculate reduction potential. So just see the important point, keep this in your mind, that reducing agent तो oxidation potential, oxidizing agent तो reduction potential। હવે તમારે આમાં ascending order reducing agent નો ફાઇન્ડ કરવાનો છે। reducing agent નો તો તમારે જેનો oxidation potential મોટો હશે ને
એ તમારો એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં સૌથી આગળ આવશે. તો તમારે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે કોનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મોટો છે, ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ હાયર કોનો છે. તો તમારી પાસે બધા રિડક્શનના છે, તમને બધાને યાદ છે આ ફોર્મ્યુલા મેં તમને બધાને કીધી છે. ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની વેલ્યુ સેમ જ હોય, only the magnitude will change. So the value of oxidation and reduction are the same, but the magnitude is different. તો આપણે જો આ બધાને ઓક્સિડેશનમાં ટ્રાન્સફર કરી નાખવા હોય, પહેલા એમસીક્યુમાં બધા ધ્યાનથી જોજો, જો બધાને મારે ઓક્સિડેશનમાં ટ્રાન્સફર કરી નાખવા હોય તો મારે બધાની વેલ્યુ ચેન્જ કરી નાખવી પડે. તો તમે બધા જોઈ શકશો હું તમને શું વાત કરવાનો છો. આમાં k+2k છે એને હું ફેરવી નાખું, k થી k પ્લસ કરી નાખું તો -2.93 ના થઈ જશે +2.93 વોલ્ટ, k to k પ્લસ. પછી then Ag to Ag plus, again I will change the magnitude, it will -0.8 volt. Third one, Cr to Cr3 plus, again it will change, it is 0.74 plus. Then Hg to Hg2 plus, it will go through -0.79 volt, plus છે તો માઇનસ, અને Mg to Mg2 plus તો તમે જોઈ લો +2.37 વોલ્ટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારે ફ્રેન્ડ્સ બહુ ઇઝી ગોઈંગ થઈ ગયો ટાસ્ક. તમારે આની અંદરથી બધાને ઓક્સિડેશનમાં ફેરવી નાખ્યા તો જેની વેલ્યુ મોટી એ સૌથી જાજો રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. જોઈ લ્યો આ બધા ફિગર તમારી સામે છે, +2.93, -0.8, +0.74, -0.79 અને 2.37. ફ્રેન્ડ્સ આમાં સૌથી મોટી વેલ્યુ કોની દેખાય છે તમને? તો મોટી વેલ્યુ દેખાય છે K પ્લસની. તો સૌથી સ્ટ્રોંગ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ કોણ? તો કે તમારા માટે થઈ ગયો પોટેશિયમ. ઓકે, બીજા નંબર ઉપર કોણ છે? તો 2.93 પછી સેકન્ડ રેન્ક આવે છે 2.37. તો ઈ કોણ છે? તો કે મેગ્નેશિયમ. તો સેકન્ડ રેન્ક તમારા માટે આવી ગયો મેગ્નેશિયમ રિડ્યુસિંગ એજન્ટનો. થર્ડ તમે બધા જુઓ તો કયો હાઈએસ્ટ વેલ્યુ દેખાય? તો કે ક્રોમિયમ છે, જો +0.74. તો આ આવી ગયું ક્રોમિયમ. હવે Ag પ્લસ અને Hg આપણી પાસે આ બે આવે છે, આની અંદર આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો તમે જોઈ લ્યો આ -0.8 અને -0.79. તો ભાઈ માઇનસ મેગ્નિટ્યુડ હોય તો મોટો ફિગર કયો થાય? તો માઇનસમાં -0.79 છે ને મોટો ફિગર થાય, 0.80 નાનો થાય. તો પછી અહીંયા આવી જાય Hg અને અહીંયા કોણ આવી જાય ભાઈ? -0.8, એટલે અહીંયા આવી જાય Ag. લ્યો આ તમારો JEE કે નીટ લેવલનો 4 માર્કનો MCQ થઈ ગયો. તમારા બોર્ડનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો કે ભાઈ કોનું રિડ્યુસિંગ એજન્ટનો ઓર્ડર શું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને હું ફરીથી મેટર રિપીટ કરી દઉં છું, તમે જોજો શું કરવાનું છે. જસ્ટ ફર્સ્ટ ફોકસ કે તમને કઈ વેલ્યુ આપી છે, રિડક્શનની કે ઓક્સિડેશનની, બધું સરખું કરી નાખવાનું. આ તમારે રિડ્યુસિંગ એજન્ટ કરવું હોય ને તો બધું ઓક્સિડેશનમાં ફેરવી નખાય, અને ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ જોતો હોય ને તો બધું રિડક્શનમાં ફેરવી નખાય. બહુ સિમ્પલ વાત છે. તો રિડક્શન ઓર ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ચાલો, રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એટલે કોણ થાય? તો કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ. અને ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ એટલે કોણ થાય? તો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ. હવે આપણે આ બધું જોઈને તો આ રિડક્શનમાં છે, હવે મારે ઓક્સિડેશનમાં ફેરવવું પડશે કારણ કે મારે રિડ્યુસિંગ એજન્ટ જોઈ છે. તો બધાને ચેન્જ કરી લઉં તો -2.93 +2.93 થઈ ગયું. આ માઇનસનું આ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ બધું ચેન્જ થઈ ગયું. પછી એકદમ સિમ્પલ છે કે જેની વેલ્યુ સૌથી હાઈએસ્ટ હોય ને ભાઈ એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં એ ફર્સ્ટ રેન્ક ઉપર આવે. તો ફર્સ્ટ રેન્ક ઉપર પહેલાં પોટેશિયમ, સેકન્ડ રેન્ક ઉપર મેગ્નેશિયમ, ક્રોમિયમ, Hg ને Ag. આ તમારો ઓર્ડર સેટ થઈ ગયો કે આવી રીતના ફોર્મ કરીએ એટલે તમે આ MCQનું સોલ્યુશન આસાનીથી કરી શકો છો. ક્લિયર છે? તો ફર્સ્ટ MCQ મેં તમારી સામે મૂકી દીધો છે, જે જબરજસ્ત છે. આની પણ હું એક ઇમેજ લઈ લઉં છું એન્ડ આઈ વિલ સેન્ડ યુ ધીસ ઇમેજ. એ તમને હું થ્રુ વોટ્સએપ એ તમને સેન્ડ કરું છું એટલે તમને આખી મેટર છે એ સારી રીતે ક્લિયર છે એ સમજાઈ જશે. ઓકે, એટલે આ આપણા માટે પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. હવે હું તમને સેકન્ડ જે ન્યુમેરિકલ છે એના સોલ્યુશનમાં આગળ લઈ જાય. તમને બધાને સમજાઈ ગયું? બધાને પોઈન્ટ ક્લિયર છે કે જો રિડ્યુસિંગ એજન્ટ હોય તો તમારો પોટેન્શિયલ ઓક્સિડેશન કરી નાખવાનો, અને જો ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ હોય તો તમારો પોટેન્શિયલ છે એ તમારે રિડક્શન કરી નાખવાનો. ધેન યુ કેન ચેન્જ વાઇસા વર્સા, ચેન્જ કરી અને પછી હાઈએસ્ટ અને લોએસ્ટ વેલ્યુ ઉપરથી તમારે ટાર્ગેટ સેટ કરવાનો, એટલે કોઈ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ એની અંદર થવાનો જ નથી. ક્લિયર છે? તો ફર્સ્ટ કામ આપણે અત્યારે સ્ટેપ 1 છે એ કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે સ્ટેપ 2માં આપણે એન્ટર થાય. સ્ટેપ 2 મીન્સ કે ન્યુમેરિકલ નંબર 2 એ આપણે સોલ્વ કરીએ. ચાલો, બીજી ટાઈપ કઈ છે? સેકન્ડ ટાઈપ તમારી સામે છે, રાઇટ સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન. ભાઈ આ જબરજસ્ત છે. એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ પોટેન્શિયલ. હવે આના માટે તમારે શું કરવાનું? સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશનમાં હું તમને એક એક્સ્ટ્રા નોટ દઈ દઉં, IMP નોટ. IMP નોટ બધા ધ્યાનમાં રાખજો.
reduction potential is higher. જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ હાયર એ થઈ જવાનો છે કેથોડ. તમે જ્યારે કમ્પેરિઝન કરો તમને એમ થાય કે કોણ કેથોડ ને કોણ એનોડ. when we compare both the potential value, તો કોણ કેથોડ ને કોણ એનોડ, તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ જેનો હાયર એ થઈ જવાનો છે કેથોડ. બધા પોતાના માઇન્ડમાં ફિટ કરી દે, આ ભૂલાય નહીં તમારે. વાત મારો મેઇન બેઝ છે કે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ હાયર થવાનો છે એ કેથોડ બનવાનો છે. બોલો, યાદ રાખી લેજો આ વાત બધાય. હજી એક વખત બોલું છું, જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ હાયર હોય એ કેથોડ છે. બરાબર છે. હવે તમે જોજો હું આ બીજા એમસીક્યુમાં શું કરું તમને. સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન અને કેલ્ક્યુલેટ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ પોટેન્શિયલ. આપણી પાસે ફિગર છે. Zn2 + 2 Zn આપ્યું છે -0.76, Ag + 2 Ag આપ્યું છે 0.8 વોલ્ટ. જસ્ટ થિંક ઓવર ઇટ કે વી હેવ ટુ વેલ્યુ. પહેલા ચેક કરો પહેલું સ્ટેપ કે બે રિડક્શનમાં છે કે બે ઓક્સિડેશનમાં છે. પહેલા તમને સમજાયું ને ફર્સ્ટ એમસીક્યુમાં. એ કામ કરો, ચેક કરો બે રિડક્શન છે કે ભાઈ આ જુઓ તો કે આ રિડક્શન છે, +2 માંથી 0 થાય છે, I +1 માંથી 0, then it is good. ચાલો બે રિડક્શન છે તો there is no requirement for the change the value of our potential. Okay, very good, fine. આ બે રિડક્શનની વેલ્યુ આપણી સામે છે. ચાલો જસ્ટ સી. આપણી પાસે બે વેલ્યુ છે. Zn2 + 2 Zn ની વેલ્યુ કેટલી છે? -0.76. Ag + 2 Ag ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.8. અને એમાં શું તમને આઈપી નોટ્સ આપી? રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઇઝ હાયર then it will act as cathode. તો ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ સમજી ગયા હોય આ 0.8 છે, આ -0.76 છે, બે રિડક્શન છે, તો હાઈએસ્ટ કોણ થયો? Ag. તો Ag કેથોડ થાય એન્ડ ઝિંક એનોડ થાય. હવે તમને બધાને સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશનમાં વાત કરી દઉં. તમને ખબર છે કે કેથોડને રાઈટ સાઈડમાં લખવાનો હોય RHS માં અને એનોડને લેફ્ટ સાઈડમાં લખવાનો હોય. સો ઝિંક એનોડ છે, Ag કેથોડ છે, તો ઝિંકને આપણે લેફ્ટ સાઈડ લખીએ. આ Zn2+. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને મનમાં એવો ક્વેશ્ચન્સ ક્રિએટ થાય કે અહીંયા રિડક્શનની વેલ્યુ આપી છે તોય આપણે એને આમ લખ્યું, પણ ફ્રેન્ડ્સ તમે ધ્યાનમાં રાખો એનોડ છે અને એનોડનું ઓક્સિડેશન થાય. ઓક્સિડેશન થાય ને એટલે એને આમ જ લખવું પડે Zn/Zn2+. ભલે એ પોટેન્શિયલની વેલ્યુ રિડક્શનની હોય, બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. ભલે પોટેન્શિયલની વેલ્યુ આપણને રિડક્શનની દીધી હોય, બટ જસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કીપ ઇટ ઇન યોર માઇન્ડ કે આપણે લખવાનું તો આમ જ આવશે. Zn to Zn2+. અહીંયા સોલિડ અને કોન્સન્ટ્રેશન કીધું હોય કે ના કીધું હોય, સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશનમાં સોલ્ટ બ્રિજની બે ઊભી લાઈન કરવી જ પડશે. So when we will put two vertical lines for salt bridge, okay, and the next one it is Ag plus C2 to Ag. This is perfect symbolic representation of this cell. Right side માં તમારે +2+ લખવાનું, આ રિડક્શનનું લખવાનું અને અહીંયા ઓક્સિડેશનનું લખવું પડશે. તો Zn to Zn2+ અને Ag + 2Ag. આ માટેનું વેલ્યુ હું કેવી રીતે ત્યાં રીચ થયો છો તમને બધાને સમજણ પડી? સમજાણું કે તમે કેવી રીતે મેં કોન્સેપ્ટ મૂક્યા? મેં પહેલાં ચેક કરી લીધું કે જેનું બે વેલ્યુ સેમ છે તો મને ખબર પડી ગઈ યસ બે સેમ છે. નથી તો સેમ કરીને રિડક્શનમાં ફેરવી નાખો. જેનો reduction potential higher, it will act as cathode. So the reduction potential is higher, it will act as a cathode. તો આમાં રિડક્શન કોનો હાયર છે? તો કે Ag નો. તો ભાઈ કેથોડ ને તમને બધાને ખબર છે ને કે કેથોડ RHS લખવાનું હોય રાઈટ હેન્ડ સાઈડ અને એનોડને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખવાનું હોય. તો Zn to Zn2+, Ag + 2Ag. આ આપણા માટેની ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ આની અંદર થઈ. સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ભાઈ બધું આપણું. હવે સેકન્ડ શું છે? કેલ્ક્યુલેટ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ પોટેન્શિયલ. સ્ટુડન્ટ્સ, remind our formula. E standard reduction of cathode minus E standard reduction of anode. Just see, reduction of cathode આ reduction જ છે, ડોન્ટ વરી. ચાલો કેથોડ કોણ છે? Ag. Ag ની વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે કેથોડની Ag ની વેલ્યુ છે 0.8. એનોડ કોણ છે? Zn. Zn ની વેલ્યુ કેટલી છે? -0.76. ભાઈ આનું તમે એડિશન કરી નાખો ને, 0.8 0.76 6 8 + 7 15 1.56 વોલ્ટ. આ આપણો આન્સર આવી ગયો. આમાં કાંઈ છે હાર્ડ છે? લાગે છે હાર્ડ તમને જરા કંઈ આની અંદર? E standard cell is equal to reduction of cathode
માઇનસ રિડક્શન ઓફ એનોડ કરવાનું છે. એટલે જ હું પહેલેથી તમને બધાને કહેતો આવું છું કે આ બેયને રિડક્શનમાં રાખો, કે આ બેયને ઓક્સિડેશનમાં રાખો. આ રિડક્શનમાં રાખ્યું છે તો રિડક્શન ઓફ કેથોડ માઇનસ એનોડની ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરો તમે. કેથોડ અને એનોડની વેલ્યુ દીધી જ છે તમને, વેલ્યુ મૂકી દો. કેથોડ રાઈટ સાઈડ હોય, એનોડ લેફ્ટ સાઈડ હોય. એના ઉપરથી તમે બોર્ડ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરશો એટલે તમે જોઈ શકશો કે કેથોડ ઉપર 0.8 અને માઇનસ એનોડ ઉપર માઇનસ 0.76. તો આન્સર આપણો 1.56 વોલ્ટ અહીં આપણને મળી જાય છે. એ આપણી ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ એ આ જગ્યાએ હું તમને બતાવી શકો છો. એ આપણો એ બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આની પણ હું એક ઇમેજ લઈ લઉં છું. દેન આઈ વિલ સેન્ડ યુ ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇમેજ ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન. એટલે આપણી પાસે સેલ પોટેન્શિયલ કેમ ફાઇન્ડ થાય એ પણ મેં તમને બહુ સારી રીતે હવે ક્લિયર અપ કરાવેલું છે. આઈ થિંક સો કે તમારા મગજમાં એ પણ બહુ સારી રીતે આવેલું હશે. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ નાઇસ પોઈન્ટ્સ. ક્લિયર? તો આપણા માટે આ અગત્યનો પોઈન્ટ ચાલુ થાય છે. હજી હું તમને થર્ડ ન્યુમેરિકલ આની અંદર સેટ કરવાનો છું. ક્લિયર? હવે તમે જુઓ. અગેન આઈ વિલ ગીવ યુ થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યુમેરિકલ. વિડીયો થોડોક સ્ટેબલ રાખવાની જરૂર છે. મુવમેન્ટ મોબાઈલમાં ના થવી જોઈએ. આમથી આમ, આમથી આમ. ચાલો, નાવ આઈ વિલ ગીવ યુ અ થર્ડ એક્ઝામ્પલ. Just see. E standard Mg2 plus 2 Mg is equal to minus 2.37 volt, and E standard CO to CO2 plus is equal to minus 0.28 volt plus 0.28 volt. Okay, chalo આનું symbolic representation અને we have to find cell potential. ચલો તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ મેં તમને શું કીધું છે કે આ બેયને રિડક્શનમાં ટ્રાન્સફર કરી નાખો, ચેક કરો. તો આ 2 પ્લસ અને આ 0 પ્લસ 2 માંથી 0 એટલે આ રિડક્શન જ છે. ઓકે, બટ આ ઓક્સિડેશન છે. જોયું તમે? 0 માંથી 2 પ્લસ આ 0 પ્લસ 2, ધીસ ઇઝ ઓક્સિડેશન રિએક્શન. સો વી વિલ ચેન્જ ધીસ CO2 પ્લસ ટુ CO. સો માઇનસ 0.28 વોલ્ટ. ઓકે, નાવ કમ્પેરિઝન છે ને એ સિમિલારિટીમાં જ થાય. Mg2 પ્લસ અને CO2 પ્લસ. તો એની કમ્પેરિઝન આપણે કરીએ તો શું છે તો ચેક કરીએ. ચાલો, રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઇઝ હાયર then it is act as cathode. જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ હાઈએસ્ટ હશે એ આપણા માટે કેથોડ બનવાનો છે. તો ચેક કરીએ. ચાલો, આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ -2.37, this is -0.28 on the basis of mathematical steps. -0.28 is higher than Mg2 plus. That means cobalt is cathode and magnesium is anode. Anode, we will put anode on the left hand side. Mg2 plus C1, salt bridge, CO2 plus C2, CO solid. Just see, રાઈટ સાઈડમાં કેથોડ. મેં તમને કીધું કે ઓક્સિડેશનમાં આપણે Mg2 plus જ લખશું, ભલે પોટેન્શિયલ રિડક્શનનો દીધો હોય, બટ વી હેવ ટુ પુટ ધ સિમ્બોલ એઝ ઓન ધીસ વે. Mg2 plus CO2 plus to CO. This is the symbolic representation of this cell. Now if you want to find the standard cell potential, E standard reduction of cathode minus E standard reduction of anode. Just see what is the reduction potential of cathode. कैथोड का पोटेंशियल यहाँ पर CO2 प्लस टू CO, कैथोड का है -0.28. माइनस रिडक्शन हो गया. अब इसका क्या है तो कि -2.37. सो -0.28 प्लस 2.37. और इसको जब हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 2.09 वोल्ट. स्टूडेंट्स, एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. इफ द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल इज ग्रेटर देन 0, दैट इज इन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, देन द रिएक्शन इज पॉसिबल. Reaction is possible. But if on this way, on the reverse side, if E standard cell is less than 0, then reaction is not possible. Keep it in your mind. If E standard cell, if you want to find the value of E standard cell, if it is greater than 0, then reaction is possible. But if it is less than 0, then reaction is not possible. MCQ asked in competitive exam that they mention the standard half cell potential's value, and they ask us a question that this reaction is possible or not possible. So if E standard cell is greater than 0, then reaction is possible, and if E standard cell is less than 0, then reaction is not possible. So we have to keep this point, very important point in our mind, that this reaction is possible or not possible. So this is the again second important parameters. So ये cell potential की जो आज
हमने प्रिपरेशन की है उसका हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी भी थोड़े अलग अलग से क्वेश्चंस है, मैं वो भी आपको सोल्व करवाऊंगा, पर आज जो मैंने आपको दिया है उसकी एक्सरसाइज ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, उसको अच्छी तरीके से आप सबको सोल्व करना है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।